कबीर राम न ध्यायो, मोटी लागी खोर। काया हांडी काठ की, ना ओह चरै बहोर। बाबा कबीर कहते ने कि जिन्हां बंदियां ने इस जीवन नूं जींदियां होइयां अकाल पुरख वाहिगुरू की बंदगी नहीं कीती है, उन्हां नूं जिंदगी दे विच समझ लो कि उन्हां दे आत्मक जीवन दे विच खोड़ लग जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, जां होर आदतां करके उन्हां दा जीवन भी कमज़ोर हो जाता है। ते पर शरीर इदां दा है जिहड़ा एक बार ही मिलिया है, वार वार नहीं मिलेगा। इहदे नाल जो कीता है उस हिसाब दे नाल ही फल मिलना है अगे। अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बख्शिश है, ये जिहड़ा साडा मन है ना, ये कदी वेला नहीं होवेगा। ते जिंदगी दे विच असीं जदों विचरदे पए हां ते साडियां आदतां सानूं कुछ पईयां होईयां ने, कुछ साडे सुभाਅ पक्के होए ने। वो हो सकदा है सुभाਅ चंगे भी होण ते ये भी हो सकदा भी वो सुभाਅ जिहड़े ने वो बड़े गलत भी होण। हर एक बंदे नूं कोई ना कोई आदत हुंदी है ते अपने आदत दे हिसाब दे नाल वो जींदा है। एक बंदे दा सुभाਅ दूसरे नाल नहीं मिलदा, तो जे सुभाਅ दूसरे नाल नहीं मिलता तो उहदियां आदतां भी दूजे नाल नहीं मिलदियां। पर कुछ ना कुछ आदतां ते कुछ ना कुछ सुभाਅ सारियां दे पक्के होए ने, और ये एडी जल्दी नहीं पक जाता। बचपन तो लैके हुण तक असी जो जो करते हैं ना, उस हिसाब दे नाल जिहड़ा है वो साडा सुभाਅ पकदा है। इसे सुभाਅ दे नाल कईयां दा शाम दे वेले नूं, सवेर दे वेले नूं ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਲੀਨ ਕਰਨ ਵੱਲ, ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, एक दा सुभाਅ उन्हों किसी दूसरे पासे लै जाता है। हर एक दे अंदर मालिक ने सुरत पाई हुई है, भावें वो पढ़िया लिखिया है तो भावें वो अनपढ़ है, हर एक दे अंदर। और जो जो उन्हें अपने इदां कह लीए कि बचपन तो लैके हुण तक जो जो उन्हें कमाया है, जो जो पढ़िया है, चाहे अनपढ़ है, सिक्ख्या है, नहीं सिक्ख्या, बचपन तो लैके हुण तक उन्हें जिहड़ा सुभाਅ तैयार कर लिया है, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ मन दूसरे जोन च जाना चाहता है तो बड़ा औखा लगता है। जिहो जिहो जिहा साडा सुभाअ पक गया है, जे तो सुभाअ दे विच ये आ गया है भी मालिक की बंदगी है, तो फिर इहदा सुभाअ, इहदे कर्म, इहदे काम कुछ होर होणगे, इहदी बोल बाणी कुछ होर होवेगी। तो जे सुभाअ दे विच गलत आदतां पक गईयां ने, बुरीआं आदतां पक गईयां ने, फिर बोली भी होर होवेगी, फिर लोगों के नाल गलबात करन दा तरीका भी होर होवेगा, लोकां च विचरन दा तरीका भी होर होवेगा। ये एक दूसरे नाल नहीं मिलता। महाराज कहते ने ना, भगतां ते सै सारियां जोड़ कदे ना आया। जेड़े बंदगी वाले ने उन्हां दी बोली बाकियां नालों वखरी होवेगी, तो बाकियां दी बोली दा तो फिर जो हाल है असीं सारे सोसाइटी दे विच विचरदे ही हां। एक वो ने जिन्हां दे मूँह दे उत्तों कदी गाल निकली ही नहीं हुंदी, तो वह भी होंदे ने जिन्हां दी गल ही उहदे तो बिना शुरू नहीं हुंदी। ये की चीज़ है? ये सुभाअ है। जिहो जिहा सुभाअ पका लिया, उहो जिहा सुभाअ हुण उन्हां नूं लैके तुरी जांदा है। तो मैं बेनती कर देवां, महाराज कहंदे ने असल दे विच जरूरी नहीं है भी सुभाअ जिहड़ा है वो पढ़े लिखे दा ही पकदा है।
ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰਤ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਰਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਕਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕਿਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹ ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਓ ਮੋਟੀ ਲਾਗੀ ਖੋਰ। ਖੋਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਪੈਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜ ਖੋਖਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੋੜ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਖੋੜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਗੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਦੋਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਮਾੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਮਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਰ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 10-12 ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਹੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਗਲਤ ਜਾਏ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਰਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਵੇਕੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਗਲਤ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ਼, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਗਿਆ ਗਵਾਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀਆਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਸ਼ਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ, ਸਰੀਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਓਨਾ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਲੀਨਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ਼, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਗਿਆ ਗਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਛੂਟਸ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਓਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਵੇਕੈ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਵਿਵੇਕਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ? ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਕਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਹ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਿਵੇਕੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲੇਖੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲੇਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਨਾਮ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜਿਹ ਰਸ ਅਨਰਸ ਬੀਸਰ ਜਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਦਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਦਤਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਦਤ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਤ ਦੂਜੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਟ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬੀਸਰ ਜਾਹੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਬਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਆ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਕ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਧੂੰਆਂ ਪੀਣਾ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹ। ਹਟਣਾ ਨਾ ਹਟਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਦਤਾਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਬਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ, ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ, ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਖੋਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨਕਸ਼, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਕਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਡਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੀਅਤ ਅਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਮਾ ਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਬਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋੜਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੋੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮੁਕਤਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੋ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੇਸਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਓ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਕਦੀ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਓ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੋਟੀ ਲਾਗੀ ਖੋੜ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਖਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਲਾਗੀ ਖੋਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਹਾਂਡੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਨਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹੈ ਬਹੋਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਠ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਟੋਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੜੇਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਹਾਂਡੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਨਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹੈ ਬਹੋਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ 2-3 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਦਾਤਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੀਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋੜਾ ਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ,
ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਟਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸਿੰਧੌਰਾ ਲੀਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਮੜਿਆ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੀਤ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਧੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੰਧੂਰ ਧੂੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੋਈ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਫੋਕੀ ਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਪਕਾ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ,
ਜਬ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ ਲੀਨ, ਵੀ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰਿਆ ਨਾਰੀਅਲ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਛੱਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਰੋ ਨਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਰਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੌਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੰਠੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਸ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪੋ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋੜ ਆਏ ਕਿ ਬਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਰੋ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੋ, ਧਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਲੰਬ ਨਾ ਕਰ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਵੀ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਜ ਬਾਵੇ ਦਹਨੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਹਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ